नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअन्फ़िक़ू फ़ी सबीलिल्लाहि व ला तुल्क़ू बिअयदीकुम इला तहलुका वअहसिनू इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुहसिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरे बक़रा देमा पारा यवसल पिंजनवी नंबर आयत दी ददी आयातुनो दमक्या आयातुनो सरबत दो मुनासबत दादी के बमक्या आयातुनो की जिहादी बदनी जिक्र शो औ पदी आयातुनो की जिहादी माली जिक्र की मक्यद जिहादी बदनी जिक्र ओशो और द जिहादी बदनी द पारा द जिहादी माली हम जरूरत भी ज़कती प जिहाद की माल लगेगी मुजाहिदीन ताद माल जरूरत भी न पदे बिना अल्लाह पाक पदी आयातुन की जिहादी माली हम जिक्र कई। हजरत अबू अय्यूबी अंसारी रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाई चिदा आयती करीमा ज़मन अंसारो मुबारक नाजिल शवी वही कलची मुसलमानान ता फुतूहात ढेर ज़्याद हासिल शु ज़मन अंसारो बाज़ी मलगरो पज़ेन के दार आगला और दा खबरम उकड़ा कि हासे हम मुसलमानान अब इस्लाम मजबूत चो तरक्की उकड़ा लिहाजा मंबर दीन बाद दखबल फसलुनो लगो तरबियत उकु और बल दुनियावी असबाब बल बराबर को नो अल्लाह रब्बुल आलमीन दा आयत नाजिल को कि जिहाद पर खौदल दा खबलजान पखबल बांदी पहलाकत के गुरजवल दी तो जिक्र दा आयत करीमा नाजिल शु हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाहु अन्हु दीन बाद मुस्तकिल जिहाद हमेशा दा पार शोरों को तरदी थी दा कुस्तुनतुनिया पजन के शहीद शु और हम अलता पशहर पना सरद बन अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाई चितास बलजान पखबल लासुन बांदी द हलाकत कंद के मगुर जवल यानी जिहाद पर खौदल पखबल बलजान हलाक दलियायती करीमना मुफस्सिरीन हरामी तरीके सरा दजान मरकवल हम इस्तिदलाल की खुदकशी कवल अगम जान पहलाकत सरा उर्जवल दी या दखल मर्द पार असबाब लटवल दाहम पखबल सुन बानिजान हलाकवल दी और ददी आयती करीमना ददग़ हुर्मत हम साबिती अव्वल अल्लाह जल्ल शानहु फरमाए चिता से एहसान कोई ने यह एहसान अगर पर इबादत करे हदीस मुबारक के राजी हदीस जिब्रील की जिब्रील सलाम नबी सलाम ने तपोस की मल एहसान नबी सलाम फरमाए अन तअबुदुल्लाह कअन्नका तराहु फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक अल्लाह इबादत पता से शान कबल को ये चित अल्लाह ने और कस्ता तुम तवज्जो न जुड़ी की एहसान दादी पता से तरीका इबादत के चिता अल्लाह पाक हुई रदा एहसान पिल इबादत दी और बल एहसान पिल मुआशरा दी चिदा खपल जान द पारा सफवे द बल मुसलमान द पारा बहुम आखवे और जखबल जान द पारा कंसीद बदगणी
د بل مسلمان د پاره به هم هغه څیز بد ګڼي دې ته وایي احسان فی المعاشره. او بیا الله رب العالمین د حج او د عمرې متعلق ارشاد فرمایي چې تاسو کله احرام وتړو د حج یا د عمرې نو د احرام هغه پورې مپرانځي تر کومه پورې تاسو حج او عمره پوره کړی نه وي. عمره پدې کې څلور څیزونه دي. یو پکې احرام دی چې هغه د عمرې د پاره شرط دی. مسلمان چې کله میقات ته ورسیږي د میقات د رسیدو نه وړاندې یا د میقات نه دی به احرام وتړي ګنډلې شوی خپل جامې به وباسي. دا د عمرې د پاره شرط دی. د دې نه بعد په عمره کې یو فرض دی چې هغه طواف دی. خپل اسباب سامان چې د ځای ته ورسو هغې نه بعد د طواف وکړي اوه چکرې به ووې دا طواف په عمره کې فرض دی. او دو پکې واجبات دي. د عمرې نه چې کله فارغ دا طواف نه چې کله فارغ شوي هغې نه بعد به بیا راشي سعی بین الصفا والمروه به وکړي. صفا نه به شروع کړي او په مروه به ختمه کړي. یو دا واجب دی. او چې کله د سعی بین الصفا والمروه ختمه کړه هغې نه بعد به راشي خپل ویښته به یا کم کړي او یا به کټ کړي مکمل حلق یا قصر ستا عمره پوره شو. او یا حج نو په حج کې درې فرایض دي. دو پکې ارکان دي او یو پکې شرط دي چې دې درې واړه ته فرایض ویل شي. د ټول نه اول احرام دا د حج دپاره شرط دی. او دو پکې ارکان دي چې یو طواف زیارت دی او بل وقوف عرفات دی. دا دو پکې فرض دي. درې واړو ته فرایض ویل شي خو دا دو ارکان دي او شرط دی. شپږ پکې واجبات دي. یو واجب په طواف کې دا دی وقوف د مزدلفې حلق یا قصر او د حاجی متمتع یا حاجی قارن د پاره قربانی بل رمی د جمرات شیطانان وشتل او بل طواف وداع او بل سعی بین الصفا والمروه دا شپږ واجبات دي د حج د پاره. په حج کې اووه څیزونه سنت دي. د بهر نه چې کوم سړی راشي ناغه د پاره طواف قدوم کول. ویم په طواف قدوم کې رمل پهلواني پاولو چکر کې کول. او درې اتمه د ذوالحجې چې سحر صبح صادق را اوخیږي د هغې نه بعد منا ته تلل او په منا کې پنځه لمونځونه پوره کول. او څلورم په نهمه د ذوالحجې چې سحر نور را اوخیږي د هغې نه بعد د منا نه عرفات ته تلل. او پنځم د عرفات نه چې کله د حاجي صاحب ځي د غروب آفتاب نه بعد نو د امام نه مخکې به نه ځي. ماسپښین مازدیګر لمونځ به وکړي د هغې نه بعد به ځي خو امام نه مخکې به نه ځي. او شپږم د عرفات نه چې ځي بیا مزدلفې ته مزدلفه کې ماښام ماخوتن لمونځ کوي. او اوم په عرفات کې غسل کول. او اتم په ایام منا کې چې کومې ورځې منا کې تیرې په منا کې اوسېدل د اتو سنت دي په حج کې. بل د حج ممنوعات دي چې مسلمان کله احرام وتړو د حج یا د عمرې دپاره نو څه څیزونه په ده باندې بند شو. احرام دې وتړه خوشبو استعمالول په تا بند شو. دویم د خپل بدن نه زیاتې ویښته کټ کول په تا بند شو. دریم نوکان کټ کول په تا بند شو. څلورم ښکار کول د اوچې په تا باندې بند شو. او پنځم د خپل کوروالو سره خاص تعلقات په تا باندې بند شو. او شپږم ګنډلې شوي کپړې استعمالول په تا باندې بند شو. او اووم نارینه دپاره سر او مخ پټول په تا بند شو. او زنانه دپاره مخ پټول دا په دې باندې بند شو. سر پټولی شي مخ باندې به کپړه نه لګي.
او ادم بلې کیټې پټول دا پتا باندې بند شو او که پدې کې د نسل کمې کوتاهي وشو نو پتا باندې به یو قرباني لازم شي. نن زموږ مسلمانان چې حج او عمرې ته لاړ شي طریقه باندې پوهېږي نه احرام به تړلي او د کعبې په دیوالونو پسې وځان مږي حالانکې د کعبې په خلاف خوشبو لګېدلي او د حج احرام په دوران کې ته به خوشبو نه استعمالي یا حجر اسود ښکلی حجر اسود باندې قیمتي خوشبو لګېدلي خلک زورونه کوي احرام یې تړلي دا ګناه ده خوشبو استعمالول خو په تا بد دا خو د حج متعلق مسله اوس چې کله د حج او د عمرې دپاره احرام وتړو دا به سر ته رسېږي که په لاره په تاسو تکلیف راغی دشمنانو بند کړي بیمار شوي یا در سره مال ختم شو او احرام دی کلاولو ته مجبور شوي احرام کلاو کا د دې به قضا را وګرځي او په تا باندې یوه قرباني لازم شو یو قرباني به وکړي کومه قرباني چې تا ته آسانه دا ټول اعلی اوښ دی درمیانه وا او د ټول نه کمه مرتبه د ګټ او د چیلې بیا تاسو چې احرام وتړو د سر ویښته به نه کټ کوئ تر کومې پورې چې ستا دا قرباني دې حرم ته رسېدلي وي خاص ټیم بیا مقرر کړي چې دې ټیم ته به قرباني کې هغې نه بعد به دا سړی خپل احرام کلو کړي او د سر ویښتو نه به ویښتې لرې کړي که یو کس تاسو کې بیمار یا د هغه په سر باندې او تکلیف راغی مثال ویښتو کې سپږې وشوي یا په سر داسې بیماري راغله چې دې مجبوره دی چې د سر نه ویښته لرې کړي دې دا لرې کړي او د دې مطابق دې به فدیه ورکړي فدیه ورکړي 3 روزې به نیسي یا شپږو مسکینانو ته به د 3 روزو مطابق فدیه ورکړي او یا قرباني به بیا چې کله تاسو په امن باندې شوي احسار در ختم شو او خو په صحیح طریقې سره تاسو عمرم کوله او په دغه یو سفر باندې تاسو حج هم کو نو حج او عمره چې په یو سفر وي نو که احرام یو وي حج قران او که احرام جدا جدا وي حج تمتع او که نه صرف حج وي حج افراد نو چې کله تاسو حج تمتع یا حج قران وکړو د شکریې په طور په تاسو باندې قرباني کول واجب ځکه سفر یو دی او عمره دې پکې وکړه او په دغه وخت کې تا حج وکړو نو په دغه صورت کې پتا د شکرانې په طور قرباني لازم شو اوس کې یو سړی داسې چې قرباني نشي کولی نو یا شته نه قرباني او یا د قرباني وس طاقت نه لري نو دې به 3 ورځې روزې دغلته ونیسي وما اتما نهما د ذوالحج او د هغې نه بعد چې کله خپل کور ته واپس راشي حج نه فارغ شي نو 9 روزې به بیا ونیسي 10 روزې به دې بیا نیسي دا 10 روزې په تاسو پوره شوي بل د حج تمتع او حج قران په یو سفر باندې حج او عمره کول دا د هغه چا دپاره دي چې هغه د دې حرم اوسېدونکي نه وي بهر خلک کولی شي د حرم اوسېدونکي خلک په یو وخت باندې عمره او حج دواړه نه کوي نو الله جل شانه فرمایي وانفقوا في سبيل الله او تاسو خرج کی د الله پاک بلار کی صدقه ور کی د الله پاک بلار کی ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة او تاسو مخرج خپل ځانونه په خپل لاس باندې هلاکت کی واحسنوا تاسو احسان کوي ان الله يحب المحسنين بشک الله پاک من ساتي د احسان کوونکو سره نیکی کوي نیکی څوک الله پاک سره من ساتي واتم الحج والعمره لله تاسو پوره کې حج او عمره خاص الله پاک رضا ده پاره حج کې نو پدې نیت مکوا چې سبا رات خلک حاجی سي کوي پدې نیت مکوا نیت خالص ده الله پاک رضا فإن أحسنتم بس کې چرتا سو بن شوي او تاسو حج او عمره ما تول غواړي فما استيسر من الهدي پس لازم دي پتا سو باندې ادا کول آسان قرباني
ولا تحلقوا رؤوسكم او تاسو مکټوي د سر بل سرونو ویختو حتا تر دې پوري يبلغ الهدي محلا چورسیږي دا قرباني حرم تا زید حلالیتا فمن كان منكم مريضا فسراسو چې وی باغ باندې بیماری او به ادم من راسه یا وی تکلیف دا په سر باندې ففدیه من صيام پس سر نه وخت کټ لازم دی په باندې فدیه ورکول من صيام چې هغه روزي دي درې او صدقه یا صدقه دا شپږ مسکینان ته ډوډۍ دا او نسکین یا قربانی دا فإذا امنتم پس کله چې تاسو په امن باندې شوي فمن تمتع بالعمرة الى الحج پس چې پیدا حاصل کا په عمره باندې حج تا حج او عمره بالو فمستيسر من الهدي بس لازم د پد باندې هغه چې آسان وي د قربانینا دا به تم شکر دا مخکې چې سر وخت کټا کی دا غم قربانی دا واغه د سر د وختو یا سړی بل شي عمره ته ونرسیږي حتی ونرسیږي هغه دم احصار او کبدی ممنوعات کې تسرار هغه بدل جنایت دي فمن لم يجد فسوق جنمي قرباني مال ورسر نشتیا قرباني نه ملاويږي فصيام 3 ايام في الحج پس لازم دي پد باندې 3 ورځې روزي په دوران د حج کې وما اتمان احمد ذل حج بروجي 3 انسي وسبعه اذا رجعتم او روزي بیا تاسو نسي کله چې تاسو واپس شئ د حج نه فارغ شئ تلك عشره كامله دا لسروجي دي كاملي ذلك دا حج تمتع او حج قران لمن دا چا د بارني لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام جنبي اهل دي حاضر المسجد الحرام وسيدن کی د مسجد حرام مسجد حرام کې اوسېږي نه دی په حج قران او حج تمتع واتقوا الله او تاسو یریږي د الله پاک نه وعلموا تاسو پوښ ان الله شدید العقاب بشک الله پاک سخترین عذاب ورکوونکی دی واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين